സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Dear God, thank you for this new day. Please guide my thoughts, words, and actions, and help me spread kindness and love. Give me strength for the challenges ahead, and keep me mindful of your blessings. Amen. Thought of the day. Signing ആണ്. Good morning, everyone. I am Renu, and I warmly welcome to all our class. Let's start our session with joy, refreshment, enthusiasm, and excitement to learn something new today. Today class is conducted by Miss Jisha Ma'am. Let us all be active and attentive. Invite to thought to say Miss Mariam. Thank you. Good morning, everyone. I am Mariamma. Today is thought. Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യവും ഇല്ല. അവർ അവരുടെ സമയമാകുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കും. താങ്ക് യു. Good morning. Good morning, ma'am. 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 Morning. Good morning, ma'am. Morning. മാം സെമിനാർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Yes. Ready? ആ അതെ മാം, റെഡിയാണ്. എന്താ മാം? Okay. Please, you people can start. മാം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 പേര് വീതം ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കത്തില്ലേ? ഓക്കെ മാം. Good morning, all of you. Good morning, all of you. Today I am going to present in the topic Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great teacher, philosopher and statesman. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റും രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ September 5 is celebrated as Teachers' Day in India as a mark of respect to teachers. Early life, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on 5th September 1888 at Tirutani, Andhra Pradesh. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ സർവപള്ളി വീരസ്വാമി എന്നായിരുന്നു. റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഈവൻ ദോ ദ ഫാമിലി വാസ് നോട്ട് റിച്ച് ബട്ട് ദേ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ.
അദ്ദേഹം തിരുറ്റാനി, തിരുപ്പതി, വെല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. At the age of 17, he joined Madras Christian College, where he studied philosophy. His first thesis, the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions, വേദാന്തത്തിന്റെ നൈതികതയും അതിന്റെ അതിഭൗതിക അടിസ്ഥാനങ്ങളും. അതായത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ലോകമെങ്ങും ദൈവികമായി ഏകത്വം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേദാന്തത്തിലെ നൈതികത. Vedanta philosophy teaches us morality or ethics based on the idea that the world is one divine reality. The work showed that Vedanta is not only about God and the universe, but also about the moral values and right living. From childhood itself, he was intelligent, hardworking and disciplined. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശ്രമവും ഒരാളെ മഹാനാക്കും എന്നതാണ്. Then with this I completed this part. Now to continue this seminar, I invite my dear friend Sneha to present the next part, academic career and political career of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Over to you, Sneha. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Okay, good morning, ma'am, and good morning, all my dear friends. And thank you, Sina Chechi. And now I would like to speak about Dr. Radhakrishnan's academic career and political career. Let's move to it. Academic career. Dr. Radhakrishnan began his academic journey as a lecturer in philosophy at Presidency College, Madras. He held professorships at the University of Madras and the University of Calcutta, where he occupied King George V Chair of Mental and Moral Science. He was appointed as the Spalding Professorship of Eastern Religions and Ethics at the University of Oxford, making a significant achievement in his career and bringing Indian philosophy to a global audience. He served as the Vice Chancellor of Andhra University and Banaras Hindu University, showcasing his administrative skills and academia. Dr. Radhakrishnan's philosophical works focused on interpreting Advaita Vedanta for a modern audience and defending Hinduism against Western criticism, contributing to the development of contemporary Hindu identity. So next we're moving on to his political career. Dr. Radhakrishnan served as India's ambassador to the Soviet Union from 1949 to 1952, strengthening diplomatic ties between the two nations. He was elected as the first Vice President of India in 1952 and served for a decade, playing a crucial role in the country's governance. In 1962, he became the second President of India, holding the office until 1967. Throughout his political career, he emphasized the need for world unity and international cooperation, particularly in the face of global tensions and conflicts. So these are all about the Dr. Radhakrishnan's political career and academic career. So next I would like to welcome Famita, that she will going to speak about Dr. Radhakrishnan's influences. So Famita, are you ready? One second. Yes. നിങ്ങളുടെ പറയാ കോ ലേണേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ, വീഡിയോയിൽ വരുമെന്ന്. ആക്ച്വലി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം അസീന ഓക്കെ, നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ട് നമുക്കൊരു ലൈവ്ലി ഫീഡ് വന്നു. എനിക്കിത് ആരാന്നറിയില്ല, ജിതിൻ എന്നാ കാണുന്നത്, വേറെ പേരായിട്ട്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വായിക്കകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഫോം ഇങ്ങനെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് മെസ്സേജ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. പക്ഷെ വീഡിയോ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ നമുക്കൊരു റേഡിയോ പോലെയാ ഫീൽ ചെയ്യാം. വീഡിയോ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ലൈവായിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ സ്നേഹ ഓക്കെ സ്നേഹ, ഓക്കെ. ഫമിത റെഡിയാണോ? Yes, ready. Okay, okay, continue. Good morning, respected teacher and friends. Today we will discuss about Dr. Sarvapalli Radhakrishnan influence and quotes. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, one of the Indian's greatest philosophers and teachers, was deeply influenced by the Bhagavad Gita and Vedanta philosophy, as well as Western thinkers like Plato and Hegel.
He was also inspired by Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi. He shared many inspiring thoughts. He said, teachers should be the best minds in the country, and the true teachers are those who help us think for ourselves. He also reminds us that knowledge gives us power, love gives us fullness, and when we think we know, we gaze the learn. In short, his influence shaped him as a great thinker, and his quotes continue to inspire teachers and students even today. Thank you. Next, I will invite for Sajana. The next topic, Sarvapalli Radhakrishnan, awards and conclusion. Thank you. Thank you, Famida, for inviting me. Today, I'm glad to share about the awards and honors of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Here are Knighthood in 1931. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പരിഗണിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് നൈറ്റ്ഹുഡ്. ഭാരതരത്ന ഇൻ 1954. എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫിലോസഫി ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈഫ് സർവീസിൽ ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡായ ഭാരതരത്ന നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ്, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഹോണറബിൾ അവാർഡായ ഈ അവാർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം നേടുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള വേൾഡ് ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നിരവധി ഡോക്ടറേറ്റ് പദവികളും മെമ്പർഷിപ്പും നേടുകയുണ്ടായി. ഇൻ 1952 മുതൽ 1962 വരെ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. 1962 മുതൽ 1967 വരെ സെക്കൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ട്രസ്റ്റും റെസ്പെക്റ്റും വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാത്തിലുപരിയായും celebration of his birthday as Teachers' Day in India since 1962. In conclusion, Sarvepalli Radhakrishnan's life was a testament of power of wisdom, compassion, and leadership. His legacy reminds us to value education and philosophy, promote interfaith harmony, serve our nation with humility. As we celebrate his birthday as Teachers' Day, let us know his ideas. That's all about our seminar. Thank you, Jisha ma'am, for this opportunity, and also thank you everyone for hearing us. മാം, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ? നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൊരു ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആരെ പറ്റിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊന്നും? ചിലപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കി. ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചേ, ഇപ്പം ഒരാളെ തന്നെ എടുക്കാതെ വേറൊരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. ഇന്നലെ ഞാനൊക്കെ പോയേക്കണേന്ന്, വൈകുന്നേരം എത്തിയത്. ചെയ്തോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. അല്ല, അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാണ്. ഇത് ഒരാളെ പറ്റി തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുവാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാനേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് നോക്കിയുള്ളായിരുന്നു. ഇത് വാട്സാപ്പ് കുറച്ച് മെസ്സേജ് കുറച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ, എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ രാവിലെ ഇരുന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണെന്ന് കുറച്ചുപേരൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കുറച്ചുപേരൊക്കെ മോണ്ടിസോറി അങ്ങനെ കുറച്ചുപേരുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് പലരെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, മിഷ എന്നാണ് പേര്. മിഷ ഇതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ മാം, മിഷയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മാം. ഞാനൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ കയറാറില്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2-3 പേരെ. Okay, Misha, please. Good morning to all. And here myself, Misha Prasad, and today I am going to take the seminar about Dr. Radhakrishnan. Is a world famous teacher. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan emphasized the importance of education for children because he believed it was essential for shaping
essential for shaping individuals into responsible citizens who could contribute to society, fostering vocational skills for self-reliance, promoting spiritual and cultural values, and developing critical thinking to achieve personal and societal progress. His belief in education's transformative power led to his birthday being celebrated as Teachers' Day in India. Radhakrishnan believed education should both make individuals into strong, principled people and also build a better society. He stressed that education should equip children with the skill to become financially independent and contribute to the nation's wealth by improving their own income and engaging national industries. A core part of his philosophy was that education should elevate the spirit and instill the spiritual and ethical principles of Indian culture, guiding individuals towards truth and a moral foundation for a just society. He saw education as the second birth that facilitated the natural development of a child inquisitive mind, narrating a kind heart and a searching conscience to embark on a lifelong journey of learning. His belief in the unity of all creation from his Vedanta philosophy naturally led to our advocating for ethics of love, brotherhood, and treating every person with dignity. Even after becoming India's second president, Radhakrishnan remained dedicated to teaching and philosophy, highlighting his profound respect for the role of educators. His entering in influence led to his birthday, September 5th, being declared Teachers' Day in India to honor the pivotal role teachers play in molding young mind. Thank you, ma'am. ഞാൻ സെമിനാർ എടുക്കുന്നോണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. സിബി പറയുന്നുണ്ടോ? മ്യൂട്ടാണ്. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Today I discuss about the teacher named Savitribai Phule. The woman who helped set up the first school for girls in India. പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്കൂള് ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് സാവിത്രിബായി ഫൂലെയാണ്. Savitribai Phule was a trailblazer in providing education for girls and for ostracized പോർഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. സാവിത്രിബായി ഫുലെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഷീ ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓപ്പൺഡ് എ സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ജ്യോതിറാവ് ഫുലെ. സാവിത്രിബായി ഫുലെ ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതും ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. 1948 സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡായ ജ്യോതിറാവ് ഫൂലെയോട് ചേർന്ന് 1948 പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഷി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ ടീച്ചറുമായിരുന്നു. ഷി വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, സോഷ്യൽ റിഫോർമർ ആൻഡ് പോയറ്റ്. അവർ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു, സോഷ്യൽ റിഫോർമർ ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഒരു പോയറ്റും കൂടിയായിരുന്നു, ഒരു കവിയും കൂടിയായിരുന്നു. ഷി പ്ലേഡ് എ pivotal role in advancing women's rights and women's rights and education in Maharashtra. നല്ല ഒരു റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും എഡ്യൂക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാവിത്രിബായി ഫുലെ. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് എ പയനിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്. ഇന്ത്യയിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിലും ഒരു അംഗമായിരുന്നു.
Savitribai Phule and her husband were trailblazers in women's education in India. Savitribai Phuleയും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു. ദർ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് അറ്റ് ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് താത്യ സാഹിബ് ഭിഡെ നോൺ ആസ് ഭിഡേവാഡ ഇൻ പൂനെ. പൂനെയിലെ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കൂളിന് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് താത്യ സാഹിബ് ഭിഡെ, അത് ഭിഡേവാഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പൂനെയിലാണ് ഉള്ളത്. ഷി വാസ് ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദ മാലി കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവർ ജനിച്ചതും വളർന്നതും മാലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ്. ഷി റിസീവ്ഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ പൂന ആൻഡ് അഹമ്മദ് നഗർ, becoming India's first professionally trained female headmistress and teacher. അവർക്ക് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചത് പൂനെയിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് അഹമ്മദ് നഗറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസും ടീച്ചറുമായിട്ട് മാറി. Savitribai career was marked by her relentless effort in advancing education for girls and marginalized communities. അവരുടെ കരിയർ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവര് സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയും ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഇതിനൊക്കെയും വേണ്ടി അവരുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കരിയർ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. They opened a total of 18 schools alongside initiatives such as Mahila Seva Mandal in 1851 to promote women's rights and the Balhatya Pratibandhak Griha, an infanticide prevention center for widows in 1853. അവർ ടോട്ടൽ 18 സ്കൂളുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ട്. അതിനുശേഷം മഹിളാ സേവാ മണ്ഡൽ തുടങ്ങി 1851 അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം ബാലഹത്യ പ്രതിബന്ധക് ഗ്രഹ, ബാലഹത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങി. പിന്നെ വിധവകൾക്കായിട്ടും ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കി 1853. ഷി ഡൈഡ് ഓഫ് ബ്യൂബോണിക് പ്ലാഗ് ഇൻ 1897. അവർ 1897 മരിച്ചു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സിബി, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ശരിക്കും ഈ സാവിത്രിബായി അവരെ മറന്നിരിക്കുവായിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ആരോ മെസ്സേജ് ആതിര അശ്വതി. സിബി എന്താ പറയുന്നുണ്ട്? സിബി പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ അതിന്റെ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളൂ മാം. ഓക്കെ, കാരണം അവരെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് കുറെയൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് കുറെ എമിനന്റ് പേഴ്സൺസ് ജീവിച്ചിരുന്നു, അവര് പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവര് അത്രയും പ്രായമായിട്ടും അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ സിബി. യെസ് ആതിര, പ്ലീസ്. Good morning, everyone. Today, I'm talking about Louis Braille. He was born in 4th January 1809, Courbevoie, France, and died at 6th January 1852, at the age of 43 years, in Paris, France. And his famous books are New Method of Representing by Dots and The Form of Letters. And his parents are Monique Braille and Simon René Braille. And his education in the Institut National des Genies Avengers. He was a French educator and the inventor of a reading and writing system named after him, Braille. Intended for use by visually impaired peoples, his system is used worldwide and remains visually unchanged to his day. ഒരു ഫ്രഞ്ച് അധ്യാപകനായിരുന്നു ലൂയിസ് ബ്രെയിലി. കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ബ്രെയിലി എന്ന വായനയ്ക്കും എഴുത്തിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തൽ ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. ഇന്നും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രെയിലി വാസ് ബ്ലൈൻഡഡ് ഇൻ 1 eye at the age of 3. This occurred as a result from an accident with a
stitching awl in his father's harness making shop. Consequently, an infection set in and spread to both eyes, resulting in the total blindness. At that time, there were not many resources in place for the blind, but the nevertheless excellence in his education and receiving a scholarship to Francis Royal Institute of Blind Youth. 3 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കണ്ണിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ഹാർനസ് നിർമ്മാണശാലയിലെ തുന്നൽ ദ്വാരത്തിന്റെ അപകടം മൂലമുണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അത് 2 കണ്ണിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അണുബാധ ബാധിക്കുകയും 2 കണ്ണിനും അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച ഇല്ലാതെയാവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുകയും ഫ്രാൻസിലെ റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് യൂത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുകയും ചെയ്തു. While still a student, there he began developing a system of tackle code that could allow blind people to read and write quickly and efficiently. Inspired by a system invented by Charles Babbage, Braille's new method was more compact and lend itself to range of uses, including music. He presenting his work to his peers for the first time in 1824 when he was 50 years old. In adulthood, Braille served as a professor at the institute and had an avocated as a musician. But he largely spent the remainder of his life refining and extending his system. It went unused by most educators for many years after his death, but posteriorly has recognized Braille as a revolutionary invention, and it has adopted for use in language worldwide. റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്ധർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അന്ധർക്ക് കാര്യക്ഷമമായി വായിക്കാനും എഴുതാനും കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതായത് സ്പർശന കോഡ് സംവിധാനം അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ചാൾസ് ബാർബിയർ എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയതായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ചാൾസ് ബാർബിയറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെട്ടത് ബ്രെയിലിയുടെ പുതിയ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 1924 അദ്ദേഹം 15 വയസ്സായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമപ്രായക്കാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രായപൂർത്തിയായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തൊഴിൽ നേടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശിഷ്ടകാലവും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം ചെലുത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മിക്ക അധ്യാപകരും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിൻതലമുറ ബ്രെയിലിയുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ടാണ് അംഗീകരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാ ഭാഷയിലേക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാഷയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. Okay, thank you for listening me. I'm going to end my topic. Thank you, ma'am, and thank you, my friends, for the patience. Okay, കഴിഞ്ഞോ? ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ എല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? മതി. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 2 പേരില്ല, ആബ്സെന്റ് ആണ്. ആണോ? ശരി, കുഴപ്പമില്ല. മിസ് ചാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ചാർട്ട്. ഇങ്ങനെ ഇല്ല മാം, സെമിനാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയില്ല. അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് പോരെ മാം? ഓക്കെ, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ മാം. Protein, please correct spelling. Fats, sweets, carbohydrates. Okay. Fine, very good. നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചല്ലേ, വരച്ചല്ലോ? പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചതാ. താങ്ക് യു മാം. മാം, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചോട്ടെ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ?
ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ അത് നോക്കുമായിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അതിര, നൈസ്. മാം ഞാൻ വരച്ചു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ വരച്ചതാ. വരച്ചതാണോ? എംബോസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ കാർഡ്ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാ. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ഇടയിൽ കാർഡ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പേപ്പറിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒട്ടിച്ചതാണ് വരച്ചതിന്റെ ശേഷം. അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ? സെമിനാറിന്റെ കാര്യം അല്ലാതെ, ഡയറ്റ് ചാർട്ട് അല്ലാതെ വേറെ എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ്? ഏതായിരുന്നു പോർഷൻ? ട്യൂസ്ഡേ അല്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്? മാം ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം റിലയൻസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞേ. പിന്നെ ഈ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ടൈം പോയി. എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തേ, പക്ഷെ അവിടെ അല്ലായിരുന്നു എടുക്കണ്ടേ. സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? 63. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതാണ് തുടങ്ങിയാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തോന്നണം. മെത്തേഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അവിടെ മുതലല്ലേ നീ? അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നതല്ലേ അതിന് മുമ്പുള്ളത്? മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അതിന് മുമ്പ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ്. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ആരോ പറഞ്ഞു മിസ് അത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയില് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയുടെ ആ ഒരു 5 ഫാക്ടേഴ്സ്, കീ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സ്കോപ്പിന്റെ താഴെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസും. അസിന ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പിന്നെ റെലവൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. സോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന്റെ സ്റ്റഡി ഡീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ആണ്, ഗ്രോയിങ് സയൻസ് ആണ്. അത് തിയറിയിൽ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല, അതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ്, എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൂടിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മെത്തേഡ്സ്. ഏത് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പല ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതില് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഏത് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതിപ്പോ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിപ്പോ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓറിയന്റേഷനും റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ്സും നോക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ടോപ്പിക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആ ടോപ്പിക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ടീച്ചർ വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കും, അത് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാനായിട്ട് ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും. ഇനി ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു
എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രിപ്പ് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഫണ്ട് വേണ്ടി വരും, റിസോഴ്സ് വേണ്ടി വരും, അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ടൈം കണ്ടെത്തണം. അതിന് കൺവെയൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൺവെയൻസ് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദി റിസർച്ചർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ സബ്ജക്ട്സ്. ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി, അതിന് വേണ്ടുന്ന ടൈം മാത്രമല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്, ഫണ്ടിങ്ങും വേണം. പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതില് ഇപ്പൊ 4 അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മെത്തേഡ്സ് യൂസിങ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി 4 എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം. പക്ഷെ താഴെ ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ, 4 അല്ല, മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു 4 അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. താഴേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ താഴെ വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ. സോ അതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ? Please. Methods using in educational psychology. Important methods used in educational psychology. First one, introspection. Second one, clinical or care study methods. Third one, observation. Fourth one, differential or survey method. മാം മ്യൂട്ടാണ്. ബാക്കി വായിക്കണം. വേണ്ട പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പല മെത്തേഡ്സും എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതില് 4 ഇപ്പൊ പേര് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ 4 കൂടുതലുണ്ട്. ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ, ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്, ഒബ്സർവേഷൻ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡ്. സർവേ പോലുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സർവേ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം, അതിന്റെ ആൻസർ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അവരത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്തത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ. അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ? The term introspection is composed of 2 words, intro and aspection. Intro means inward and aspection means looking. Introspection means looking within oneself in order to examine one's own thoughts and feelings. Introspection gives us direct and prompt knowledge of our mental process without involving any extra cost for the material or apparatus. ഓക്കെ, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ സെൽഫ് അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, സെൽഫ് അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇൻട്രോ എന്നൊരു വേർഡും അസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള വേർഡും. ഇൻട്രോ മീൻസ് ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് അസ്പെക്ഷൻ മീൻസ് ലുക്കിംഗ്. നമ്മളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല, നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസോഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല. ഒരാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ആ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ തോട്ട്സ്, അയാളുടെ ഫീലിങ്സ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതൊരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ്. ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് നോളജ്, ആ ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ. അതായത് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന തോട്ട്സ്, ഫീലിങ്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ് ഡയറക്ട്ലി മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ. അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ പല രീതിയിലും അവരൊറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം, അവരെ ഗ്രൂപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും, അതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊരു അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ?
Observation. Observation means the examination of something, especially for the purpose of collecting data. Type of observation. 1. Participant observation, non-participant observation, controlled observation, uncontrolled observation. Okay. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞത്. ഒബ്സർവേഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു 10 പേരോ 20 പേരോ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികളാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്കും പങ്കെടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമുക്കത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. നമ്മളും ലൈവ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത്. അതേസമയം നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്തില്ല, നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നിട്ട്, നമ്മൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. നമ്മൾ ചില ഗെയിംസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരിൽ ഒരായിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ് അവിടെ. അതേസമയം നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനും ഉണ്ട്, അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനും ഉണ്ട്. കവേർട്ടും ഓവേർട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സാമ്പിൾ ഒരു സയൻസ് ലാബില് കുട്ടികള് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ ആ സയൻസ് ലാബിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും. അതിലെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. അതേസമയം കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പൊ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ്. അവിടെ കൺട്രോളിങ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാം. ഈ സയൻസ് ലാബ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ലാബിനകത്തെ പല കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കുട്ടികൾ ആ ഒരു ഐട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് നോക്കുന്നു, അത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ. അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ക്യാമ്പിനൊക്കെ പോകില്ലേ, NSSന്റെ ക്യാമ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അവർ പലയിടങ്ങളിലേക്കും ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു പോവുകയാണ്. അതിപ്പോ ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇതിനൊന്നും കാര്യമായ കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്പെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഇപ്പൊ സെമിനാർ എടുക്കുന്നു, അപ്പൊ ഞാനത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു, അവിടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒബ്സർവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ടൈം ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? Clinical case study method. The clinical method is used for studying the behavior problems of a maladjusted or abnormal individual. In this, the term case is used to denote an individual facing problems that could be solved only on the basis of detailed study. A child who is socially maladjusted or emotionally destroyed, experiencing difficulty in the school subject, is a clinical case. A clinical study is an in-depth study of the case in all its details. Hence, clinical methods are also known as case study or case history method. Okay. ക്ലിനിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്, ഇത് താഴെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്നും പറയും, കേസ് ഹിസ്റ്ററി മെത്തേഡ് എന്നും പറയും. ഒരു കുട്ടി മാലഡ്ജസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ, സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ, അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ഒരു സിറ്റിങ്ങിലൊന്നും ഒരു ഇതിലൊന്നും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താന്നുള്ള ഫൈൻഡിങ്സും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ പല പല രീതിയിലുള്ള സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ റിസോഴ്സ് കണ്ടെത്തുകയും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫണ്ടിങ്ങും വേണ്ടി വരും. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഒരു കാര്യം വരും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കുട്ടിയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സിനെയും കൂടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കേസ് ഹിസ്റ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രീവിയസ്ലി എന്തെങ്കിലും ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊരു ടൈം
ടൈം പ്രോസസ്സാണ്, കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്ലിനിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്. മിനിമം ഒരു 5 സിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കേസ്. ആ കേസിന്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് സിറ്റിംഗ്സ് 5ൽ നിന്നും കൂടി വരും, അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ സിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ക്ലിനിക്കൽ. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവിടെ ടൈമും കൂടുതൽ വേണം, അതിനനുസരിച്ച് റിസോഴ്സ് വേണം. ചിലപ്പോൾ സർട്ടൺ കേസസ് ഫണ്ടിങ്ങും വേണ്ടി വരും. സർട്ടൺ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതല്ല ഇപ്പം വോളണ്ടറി ആക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്ലിനിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്. Experimental or scientific method. Experimental method is stated to be the most science and objective method for studying behavior. Hence, the investigator attempt to study the case and affect relationship concerning human behavior by doing experiments that are objective observations under firmly controlled conditions. The main factor in this method is controlling conditions on variables. There are 3 types of variables: independent variable, depending variable, and intervening or controlling variable. Indicates for the cause and depend variable for the effect of the cause. The other factors that influence cause and effect relationships are called intervening variables. എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്, ഇത് വളരെ സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം അത്രയും ഫാക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആ ഒരു കോസ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നെ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ആ കോസിനനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷനെ കൊണ്ടുവരുവാണ് വേണ്ടത്. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി നല്ലപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം, കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഒരു പക്ഷേ കോസ് ഇതായിരിക്കാം, ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി കിട്ടി, അമ്മ ഇടയ്ക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് ഓവറിട്ടീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, കുട്ടിയുടെ കെയർ ഗിവറെ ആരോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ കുട്ടി ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടി പഠനത്തിൽ താഴേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ കോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. കോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ ശരിയാക്കാൻ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന വേരിയബിൾസ്. അതിൽ ചില വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും, ചില വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമില് കുട്ടി ഒരു പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുവാണ്. കുട്ടിയെ സ്ഥലം മാറ്റി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെ. ഈ സ്ഥലം മാറ്റി ഇരുത്തിയാൽ കുട്ടി അത് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ കേസിലും ആവണമെന്നില്ല. ഇനി അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ, എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ. ഇനി ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾ, അത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾ. ഇനി ഈ ഒരു പ്രശ്നം കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിപ്പോ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഷാഡോ ടീച്ചറിനെ വെക്കാം താൽക്കാലികമായിട്ട്. കാരണം കുട്ടിയുടെ കെയർ ഗീവറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുട്ടിയെ വീട്ടിലെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും, ആളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും. അതായിരിക്കും പഠനത്തിൽ താഴേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷാഡോ ടീച്ചറെ ഏർപ്പെടാക്കുന്നു. അപ്പൊ പഠനത്തിൽ ഈ ഷാഡോ ടീച്ചറുടെ സപ്പോർട്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടും എല്ലാ ടൈമിലും. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ. പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാകാം. കുറച്ച് കുട്ടി ഓക്കെ ആയി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റാനും പറ്റും.
ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് അത് ഓരോന്നും ചെയ്യാനും അതിന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സയന്റിഫിക് ആണ്, നമ്മളൊക്കെ പല മെത്തേഡ്സും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ പല ടൂൾസ് വേണ്ടതായിട്ട് വരും, പല റിസോഴ്സസ് വേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓരോന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമുക്കൊരു മെഷീനെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെയർ പാർട്സ് മാറ്റിയാൽ കറക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് മാറ്റാം. ഇനി അതല്ല, അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി സർവീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മെഷീൻ അല്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിലെ ചേഞ്ചസ്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ടഫ്. അത് അവരുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഹീൽ ചെയ്ത്, നമുക്ക് അതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മള് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ചേർന്ന് ചിരിച്ചതാകാം. കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവര് ചിരിച്ചതിനേക്കാളും നമ്മളോട് ഭയങ്കര അടുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിക്കും. അത് മേ ബി അവനങ്ങനെ തകർന്നു പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു പോളിടെക്നിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് 24 ഇയേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പോളിടെക്നിക്കിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 17+, 18+ ആ ഒരു ഏജ് ഉള്ളവരാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ചെറിയ ടീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മേർജ് ആവും, ഈ പ്രായമായ ടീച്ചേഴ്സ്മാരെക്കാളും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ വൺസ് വരുന്നതാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സമയം നമ്മൾക്ക് ഈ മൊബൈലൊക്കെ ആയി വന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഈ കുട്ടിക്കും മൊബൈലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം ഈവനിങ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്നു. ഈവനിങ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോള് വരുവാണേ. ഞാൻ കോൾ എടുത്തപ്പോഴേക്കും വേറൊരാളാ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പറയുന്നു, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ അർത്ഥം വെച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണു, ചിരിക്കണു, അങ്ങനെയൊക്കെ. എനിക്കിത് വല്ലാതെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എന്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആള് പറഞ്ഞു, ആൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പിള്ളേരിങ്ങനെ അടുപ്പം കാണിക്കണത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ, നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തണം, അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ട്രിഗറായി. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്തു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഫോൺ എടുത്തത് ഇവനാണ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, ഷൗട്ട് ചെയ്തു. കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്രിഗർ കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത്. അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തലേ ദിവസം വരെ വളരെ മിടുക്കനായി കണ്ട ഈ പയ്യൻ പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചത്തതിനൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ വരുക. ഭയങ്കര കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ആകെ ഷാബി ആയിട്ട്, ഡ്രസ്സിങ് പോലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, മുടിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിട്ട്. എന്റെ ഏജുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ പോളിടെക്നിക്കിൽ വരുന്നതിന് ഞാൻ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അക്കാദമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടീച്ചർ 1 മന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഏജ് തന്നെ ഉള്ളത്. അതെന്നോട് പറഞ്ഞു, ജിഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവന് ഭയങ്കര വിഷമായി. അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 1 മാസേ ആയിട്ടും അവൻ അച്ഛനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. ഞാൻ വരുന്ന സമയത്തിന് 1 മാസം മുമ്പാണ് ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചത്, ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചത്. ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത്. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയപ്പോ അവൻ ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ കുറെയൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. പിന്നെ ഞാൻ അവനെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് അറിയാതെയാണ് എന്റെ കോള് വരുമ്പോ ഇവൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുവാണല്ലോ. അത് അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചു.
അപ്പം അവർക്കൊരാളോട് അടുപ്പം തോന്നി, ആ വ്യക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു പെയിൻ ആയി മാറി. അത് ആളുടെ ഫിസിക്കലി തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആകുന്നു, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിലുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയായിപ്പോയി. അതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ആക്ഷൻസും നമ്മളുടെ വാക്കുകളും നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ്. പോസിറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനൊരു അത് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ് പ്ലീസ്. അറിയാതെ വന്നാ വായിച്ചോളൂ. Differential or survey method. Differential method are based upon individual differences. It is sometimes called statistical method for the reason that statistical techniques become the major devices for studying individual difference. This method utilizes various techniques of controlling data like questionnaires, observation, interview, and use of statistics in analyzing the data. Techniques and tools of educational psychology. Selection of suitable techniques and tools help the investigator in exploring the device stance of the study and sufficient measure so as to satisfy the needs. Thank you. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങൾ സർവേ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ? ചെയ്തോ? തന്നിരുന്നോ ഡീറ്റെയിൽസ്? ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സർവേ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചൈൽഡ് കെയർ സയന്റിഫിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ. അത് തരാം പിന്നീട്, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ ഓർപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ മെത്തേഡ്. ഇതിൽ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ചെയ്യാം, ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ 10-30 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെയർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അവരതിനകത്ത് യെസ് ഓർ നോ സം ടൈംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം. വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ടെക്നിക് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഒബ്സർവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം, 1-to-1 ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 10 ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു സർവേ തന്നെയല്ലേ? നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ലേ നമ്മളത് ചെയ്തത്? അതൊരു സർവേ ആണ്. നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ ടോപ്പിക് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിന് ഇതുപോലെ സർവേ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ നമുക്ക് സോട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. സോട്ട് അനാലിസിസ് SWOT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ടെക്നിക് ആണ് കേട്ടോ. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത്, W വീക്ക്നെസ്, O ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, T ത്രെഡ്സ്. ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയില്ലേ, വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ത്രെഡ്സ് ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അവൻ ഏതിലാണ് മുന്നിലേക്ക്, അവന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്. ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ റീഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, പക്ഷെ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അവന്റെ വീക്ക്നെസ്. അപ്പൊ അത് വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കും. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഈ ചലഞ്ചസ്, അവന്റെ ത്രെഡ്സ്. വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മോശം, അതൊരു ത്രെഡ് ആവാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ സോട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. SWOT തന്നെ. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് സോട്ട് അനാലിസിസ്. അതെല്ലാം ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇത് വളരെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സും ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കോഴ്സ് എപ്പോഴാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻഡിങ് ആവുന്നു, എപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാമോ? നമ്മുടെ ഈ 13 ബാച്ച് ഏത് മന്ത് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഏപ്രിൽ. 10 months നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഏപ്രിൽ തുടങ്ങി 10 months എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നായിരിക്കും? ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് മാം. ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ്. സോ മെയ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ. മെയ്യിലെ ബാച്ചിൽ തന്നെ വിചാരിക്കാം, മെയ് 1st തുടങ്ങിയെന്നായിരിക്കാം. അപ്പോ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ്
മാം ഡിപ്ലോമ അല്ലേ കഴിയുള്ളൂ, PG കഴിയില്ലല്ലോ? PGക്ക് അധികം സമയമില്ല. നമ്മള് ഡിപ്ലോമയുടെ തീരാറാകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് PGയുടെ ക്ലാസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരുമിച്ചല്ലേ മാം തീരുള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട്? അതെ അതെ, ഒരുമിച്ച് തീരുള്ളൂ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാല് 2 സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൂ, അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് നടക്കും. മോഡ്യൂൾ 1 പാർട്ട് 3 ഏകദേശം പകുതി ആവുമ്പോഴേക്കും PGയുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മാം, ഇത് ഞാൻ സെമിനാർ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതാണ്. ടെൻഷനായി പോയി, അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൈവ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ. പിന്നെ മറന്നുപോയി. എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വരൂ കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് യുവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഒരാളെ പാടുള്ളൂ, 2 പേരെ പാടുള്ളൂ, 3 പേര്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ? കാരണം ഇതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി കിട്ടണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കും. ബട്ട് ട്യൂസ്ഡേ ചെയ്യാം മാം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വീക്ക്ലി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വേണം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്താൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് നിർത്തിപ്പിടിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ, എടുക്കുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും. മാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പൊ മാമിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആണോ? എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കണേ. ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ ഞാനതൊന്ന് വിട്ടു, ഏത് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് സൈനൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. First of all, I would like to thank Jisha ma'am for today's class, for giving us so much information about the topic of educational psychology. Thank you, ma'am. Thank you so much. Today we learned about the topic of methods using in educational psychology. There are 4 important methods used in educational psychology: introception, observation, clinical case study method, experimental or survey method. Thank you, ma'am. Once again, thank you so much for giving us so much information about this topic. And I would like to thank also my group mates who are preparing and presenting topic of seminars, presenting the seminars. Thank you, all of you. And I wish all of you have a good day. See you in the next class. This is Ibimol signing out. Thank you, ma'am. Okay, then. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.